सवाल किन्ने पूछा जिहड़ा अपना नजायज बीवी वाला इहदे ते मैं हजरत साहब आप तबसरा फरमान गया इहदे तो बाद मैं हुण आप तजर्बेकार आदमी है मैं तुहानूं दसांगा हजरत सारी गल। अहीर साहब तबसरा फरमान गए। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲੋਬਲ जी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ। मैं क्या सदके मां सदके मैं तुसीं जाना नहीं इथों ਇਹਦਾ मैं तुहानूं जवाब दियां। ਇਹ ਮੈਂ जिन्नी देर तक बिजी नहीं ਹੁੰਦਾ मैं बिल्कुल ਇੱਥੇ ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। बैठो बैठो ਜੇ सदके ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ माशाअल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਲਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਤੇ मैं ਆਪਾਂ डॉक्टर दा क्लीनिक बंद करा देंगे लावे सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब कित्थों पढ़ना जनाब किन्ने नंबर तो? त्रिया पेज नंबर 3 आ ते चौथा कालम होएगा ਉਹਦੇ एंड वाले पैराग्राफ ਤੋਂ पढ़ना शुरू कर दो। 1 2 3 4 हजरत मुफ्ती सादत की तअद्दुद अज़वाज का मामला इथों ਇੱਥੇ पढ़ना शुरू कर दो चलो। लो जी फिर जैसे ਉੱਥੇ ही ਦੋ ਲੈਣਾ माइक ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਪੜ ਗਿਆ जरा। कित्थों पढ़ा मौलवी मैं ऐसे गलो क्या सी तू आप आ जा तेरी आवाज च एक नहीं चस्का मेरे ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ गल पढ़ नहीं मैं घर बैठा होना यार तू च घर बैठा होना मैनू पवाओ हमेशा कोट। अच्छा जी लो जी अपने अलामा साहब की फरमाइश ते उत्तों शुरू कर देने हैं। अवामी आरा और रुझानात के अदादो शुमार और जायज़े मुरतब करने वाला मारूफ इदारा गैलप सर्वे बताता है कि अमरीका में तअद्दुद अज़वाज की अखलाकी मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो अहले मगरब के जदीद रुझान की मौसर अक्कासी कर रहा है। 2004 सन में अवाम में तअद्दुद अज़वाज की अखलाकी मकबूलियत 7% थी, जो 2020 में बढ़ते बढ़ते 20 लिखा है ना 2020 में बढ़ते बढ़ते 20% को छू रही है और इसमें इजाफा का रुझान नुमाया है। अमेरिका का जिक्र आ ही गया है तो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादक साहब के मामले को देखते हैं, जो 1920 में इस सरजमीन पर इस्लाम अहमदियत का पैगाम लेकर पहुंचने वाले पहले मुबल्लग अहमदियत थे। हाँ जी मौलवी साहब हो गई को तस्कीन एदे च आ गई लैन के चोरी तो पहला ही पाया पहला मुबल्लग तो पहला जांदे ने काम पा छड़िया। पहला मुबल्लग पहली जनाब बाहर इजाफी बुढ़ी ते पहला ही पौड़ा पै गया। अच्छा जी जैसे ही हजरत मुफ्ती सादक साहब अमरीकी सरजमीन पर कदम जैसे ही हजरत मुफ्ती सादक साहब ने अमरीकी सरजमीन पर कदम रखा, इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें इस खदशे पर तो वाकई बड़ा पै गया, इस खदशे पर हिरासत में ले लिया कि वो एक मुसलमान थे और अमेरिका में तअद्दुद अज़वाज की पाबंदी के खिलाफ तालीम फैला सकते थे। मुफ्ती साहब ने हुकाम को यकीन दहानी करवाई कि इस्लाम में तअद्दुद अज़वाज की महज इजाज़त है ना कि फ़र्जियत। आप अपने दुरुस्त मौक़िफ़ में इस दर्जा वाज़ह थे कि आपने अखबारात में भी लिखा, मसलन इवनिंग पब्लिक लेजर को बताया कि मुझे इस वजह से हिरासत में लिया गया है कि मुझे जमात अहमदिया के मुबल्लिग के तौर पर अपनी हैसियत साबित करनी है और इसलिए भी मुझे अमेरिका में दाखिल होने से रोका गया है कि मेरा ताल्लुक ऐसे मुल्क और कौम से है जहां तअद्दुद अज़वाज की इजाज़त है, यानी ज़्यादा बुढ़ियाँ रखने दी। मैं इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रहा हूँ। मैं इस वक्त तअद्दुद अज़वाज पर अमल पैरा नहीं हूँ। मेरी सिर्फ एक बीवी है जो हमारे 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में है। हज़रत मुफ्ती साहब की ये एक बीवी इमाम बीबी साहिबा थी जिनसे आपने बहरा में शादी की थी, जैसा कि मुफ्ती साहब के हालात ज़िंदगी में दर्ज है। ज़िक्र हबीब आज मुफ्ती मोहम्मद सादक सफ़ा नंबर 173। एक ऑनलाइन अखबार इप्सविच स्टार ने हाल ही में एक मजमून में हज़रत मुफ्ती साहब के बाज़ 9 दरियाफ्त शुदा पोते पोतियों का पोते पोतियां दरियाफ्त होंदे ने 9 दरियाफ्त शुदा पोते पोतियों का अहवाल शाया किया और बताया कि मुफ्ती साहब ने इन बच्चों की दादी, अच्छा जी दादी का नाम बड़ा औखा जे, एथल मॉड बेसेट माजे में भी ये प्रोनाउंसिएशन BASSET से अपने क़याम इंग्लिस्तान 1917 तक जनवरी 1920 के दौरान शादी फरमाई थी, जिससे एक बेटे फ्रेडरिक ए बेसेट की विलादत हुई। ये बच्चा मुफ्ती साहब के इंग्लिस्तान से अमेरिका जाने के तकरीबन 5 माह बाद यानी मई 1920 में पैदा हुआ था। ओए यार गड़बड़ होगी। हेलो भाईजान कि मैं गलत समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं मैं सॉरी पानी पीने गया
नहीं ए की गड़बड़ है कि जिससे एक बेटे की सही समझियो ना एक बारी फिर पढ़ो हाँ इबारत वही ना ए सुनो ए देखो ना मैं पिछो पढ़ना जरा 5 मिनट ऑनलाइन अखबार ने बताया कि एक मजमून में हजरत साहब के 9 दरियाफ्त शुदा पोते पोती ए 9 नहीं गे 9 दरियाफ्त भाई नए दरियाफ्त शुदा पोते पोती आहो ताजा दरियाफ्त हाँ अपना सिकंदर मिर्जा साहब गौर करना वो 5 महीने वाली गल अहवाल शाया किया और बताया कि मुफ्ती साहब ने इन बच्चों की दादी और जी माई है जिदा लम्बा सारा ना है से अपने क़याम इंग्लिस्तान 1917 ता जनवरी 1920 के दौरान शादी की थी। ठीक है जी, जिससे एक बेटे फ्रेडरिक की विलादत हुई। ये बच्चा मुफ्ती साहब के इंग्लिस्तान से अमेरिका जाने के तकरीबन 5 माह बाद यानी मई 1920 में पैदा हुआ था। हाँ जी यही तो मैंने समझ नहीं आ रही। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨੇ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਪੋਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਨੱਸਣ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੌਲਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬੇਗਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਮਾਇਤਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਦਾ ਝੱਗਾ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। अच्छा जी, हनूज ओए किधर टुर पी ये गल। ताहम बहुत सी मालूमात, हाँ ठीक है, ताहम बहुत सी मालूमात हनूज तिश्ना है। इनके पास हजरत मुफ्ती सादक साहब की तरफ से अपने बेटे फ्रेडरिक के नाम लिखे गए कई खतूत भी हैं जिनमें वो अपने बेटे को मुस्लिम नाम फरीद आए फ्रेडरिक तो फरीद से मुखातब जी है मुफ्ती तेरियां चलाकियां मुखातिब करते हैं। आहो वो जरा पीछे एक्सेप्ट भी तो ਜੀ करवाना ਮੈਂ है ਇਸ ना। ਵਕਤ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, जरा पीछे एक्सेप्ट ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਹ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ओए ओ शहर च होना जे भाई, मैं भी परेशान हो गया भी ये केड़े फ्रेड। अच्छा जी आगे सुनो। अच्छा जी, मुस्लिम नाम फरीद से मुखातब करते थे। इन खतूत से मालूम होता है कि मुफ्ती साहब अपने बिछड़े हुए बेटे को भले बुरे की तमीज से आगाह करते और अच्छी जिंदगी गुजारने के तरीक भी बताते थे। यानी मुफ्ती साहब अपने ਮੇਲੇ ਚ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ। यार ये तो हुण देखो अगे अगे पढ़ना, मैं तो यकीन करो पहली दफा पढ़ रहे हैं ते मैनू ਤਾਂ मैं रुक के पूछ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ भी की कट्टा की खुलिया। अच्छा, यानी मुफ्ती साहब अपने बेटे को बहुत ही शफकत और फिक्र से पिंदो नसाए किया करते थे। ਕੀ लफज ਹੁੰਦਾ है मौलवी? इंजी है पिंदो नसाए, ਆਓ नसीहतां वगैरह करदा सी। ਬੰਦੋ ਨਸੀਹਤ पंदो नसाए, बिल्कुल ठीक है। मसलन फरवरी 1947 में मुफ्ती साहब ने अपने प्यारे बेटे फरीद को अपनी ताज़ा तसनीफ लताइफ सादक भी भेजी। अच्छा, ये किताबां दे नाम याद घर ते रखी रखते हैं। लताइफ सादक भी भेजी और ये भी लिखा कि चूंकि ये किताब उर्दू ज़ुबान में है इसलिए शायद तुम इसे पढ़ ना सको, लेकिन चुम के रख लवी होते। लेकिन अगर मुफ्ती साहब के अपने इस बेटे के नाम दीगर खतूत वगैरह को देखें तो मिलता है कि मुफ्ती साहब ने फरीद को लंदन में मस्जिद फजल जाने और वहाँ मुबल्लिग सिलसिला मुकर्रम मुश्ताक बाजवा साहब से रब्ता रखने की तकीद फरमाई। बाप और बेटे का बाहमी खत्तो खताबत बताती है कि मुफ्ती साहब के इस बेटे का मस्जिद फजल से रब्ता रहा। बस अगर फ्रेडरिक अपने वालिद की नसीहत पर अमल करके मस्जिद से रब्ता रखता तो अपने वालिद की भेजी हुई किताब के मंदरजात से आगाही हासिल कर सकता था। फ्रेडरिक तो शायद उर्दू नहीं जानता था, लेकिन इसके मुतालिया के बाद हम अर्ज करते हैं जी तुसी दसो कि मुफ्ती साहब के इस सवाने उम्री में फ्रेडरिक की वालदा एथल का कोई जिक्र नहीं है। अब इसको अमेरिका के अखबार में शाया करदा बयान की रोशनी में देखें तो मालूम होता है कि तब मुफ्ती साहब की सिर्फ एक बीवी थी जो हिंदुस्तान में थी। नीज ये भी कहा जा सकता है कि एथल और मुफ्ती साहब की शादी शायद कुछ अरसा रहकर ख़त्म हो गई थी।
ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਓਏ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਾਹ ਨਿਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਸ ਨਾਲ ਨਿਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ। ਓਏ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦਿਓ ਖੇਡ ਜੀ। ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਉਹ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਾਹ ਨਿਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਸ ਨਾਲ ਨਿਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਲੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲੜ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੜੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ ਬੜਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਦੀ ਤੂੰ ਕੱਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बुरा ना मनाना लेकिन चास छेदी भी नहीं आई। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। आगे चलो। अच्छा जी, बीवी थी कुछ अरसा। हाँ जी, मुफ्ती साहब की शादी शायद कुछ अरसा रहकर ख़त्म हो गई। चूंकि आज लोग किसी भी शादी के सबूत के तौर पर मुतलका सरकारी दफ्तर से तस्दीक शुदा दस्तावेजात का मुतालबा करते हैं, इसलिए वाज़ेह हो कि इस्लाम में शादी की वाहद शर्त निकाह है, यानी दो मर्द गवाहों के सामने एक अवामी ऐलान कि एक मर्द और औरत ने इज़्दवाजी मुआहदे के तहत शोहर और बीवी की हैसियत से एक साथ रहने पर इत्तेफाक किया है, और यही इस्लामी उसूल अलहदगी के मौका पर लागू होता है, ख्वाह मियाँ बीवी में ये अलहदगी तलाक की सूरत में हो या खुला की सूरत में। ख्वाह शोहर अपनी बीवी को तलाक दे या बीवी अपने शोहर से खुला ले ले, दोनों सूरतों में इनको माशरे पर वाजे करना होगा कि दोनों निकाह से आज़ाद हो रहे हैं और अब शोहर और बीवी के तौर पर एक साथ नहीं रहेंगे। ताहम तलाक या खुला की सूरत में लेकिन आन लगी जे ओड़ी लाकेन हुंदी है ना, आन लगी जे मैनू शक पै रहा है कि आन लगी। ताहम तलाक या खुला की सूरत में बाज कानूनी तकाजे वगैरह पूरे करने होते हैं, मसलन हक महर की अदायगी। नीज औरत के हामला होने की सूरत में तलाक नहीं हो सकती, ताहम खुला हो सकता है, मगर ऐसी सूरत में इद्दत की मुद्दत वज़ा हमल तक होती है। फ्रेडरिक की पैदाइश 20 मई 1920 को हुई, जो हज़रत मुफ्ती साहब की जनवरी 1920 में अमेरिका रवानगी के 5 माह बाद का वक्त बनता है। यानी मुफ्ती साहब की अमेरिका रवानगी के वक्त इथल करीबन 4 माह की हामला थी। हज़रत मुफ्ती साहब का अमेरिका के इमिग्रेशन हुकाम आए होन कट्टा खुलने लगा। अमेरिका के हुकाम के सामने बयान और अमेरिकी प्रेस को लिखे गए खुले खतूत से पता चलता है कि मुफ्ती साहब का इथल के साथ निकाह भी ख़त्म हो चुका था, और ना ही उन्हें इस बात का इल्म था कि इथल हामला है। यकीनन ये हमल मुफ्ती साहब के इथल से इस्लामी तरीक पर किए गए निकाह के एडियां वजाहतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा चलो बारह ਅੱਗੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਸਬੂਤ। अच्छा ਬੜੀ ਚੱਲ। अच्छा जी, इस्लामी तरीक नहीं, ये अखबार किना दा है? इना दा ही ना, अल फजल है। अच्छा ठीक गुड। इथल से इस्लामी तरीक पर किए गए निकाह के अरसा के दौरान हुआ होगा और ये भी चोर नालों पंड काली ये पाई जान के इंजी होया होना है। आहो जी आहो। और ये भी कहा जा सकता है कि मुफ्ती साहब और इथल की अलहदगी रवानगी से कबल के 4 महीनों में जरूर हो चुकी थी। ये कहा जा सकता है, गौर रखना कि ये भी कहा जा सकता है कि अलहदगी हो चुकी थी। हुई है कि नहीं अल्लाह ही जानता है। जब इस हमल का बिल्कुल आगाज था, दोनों इससे लाइलम थे। मज़कूरा बाला मुयस्सर मालूमात से एक मिनट रुक। बंदा तो चलो मान ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐ। ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਲਮ ਹੋਈ ਹਮਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਮਲ ਤੋਂ ਲਾਇਲਮ ਹੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਮਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਵੀਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਵਾ ਤਵੀਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰੀਦ ਅੱਗੇ ਟੱਪੇ ਪਏ ਨੇ ਤਵੀਲਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਪਏ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਉੱਥੇ। पढ़ो, सवाल बड़े खड़े हो रहे ने, तहरीर ते पढ़ो।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਲੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਕੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਓ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ करे। सवेरे उठ के तुसी ना टुर पैना किते अमरीका तबलीग करन। अच्छा जी, मज़कूरा बाला मुयस्सर मालूमात से ये करीना भी लिया जा सकता है कि अगर ईथल हमल के बारे में जानती भी थी तो अलहदगी के लिए खुला का अपना इस्लामी हक इस्तेमाल किया। अब मामला कुछ करीना भी हो, करीना निकल रहा है तो हाँ सबूत हाँ, कोई करीना, खाली करीना किया निकल नहीं, अपना फरूक भाई किया हो, हाँ हाँ बिल्कुल मफरूजा किया हो। मफरूजे तीर तुके चल रहे ने। अब मामला कुछ भी हो, एक और आई जी, अब मामला कुछ भी हो, हजरत मुफ्ती साहब के अमेरिका पहुंचते ही इमिग्रेशन हुकाम के सामने बयान से ये वाजे हो जाता है कि इस वक्त उनके निकाह में सिर्फ इमाम बीबी साहिबा थीं, और अगर मुफ्ती साहब ने अमेरिका पहुंचकर वहां की औरतों से शादियां रचाने का इरादा किया हुआ था तो इन्हें हुक्काम और अवाम के सामने हिंदुस्तान में अपनी शादी का वाज़े इकरार और ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिलखसूस ऐसे ज़माना में जब अमरीकी हुक्काम के पास दूर उफ्तादा इलाकों से इनफरादी क्वाइफ की तस्दीक करने का कोई ख़ास तरीका भी नहीं था। अमरीकी हुक्काम को सिर्फ इस यकीन दहानी से गरज थी कि मुफ्ती सादक अमरीका में रहते हुए ना तो लोगों को तअद्दुद ज़वाज की तबलीग करेंगे और ना खुद ऐसा करेंगे। मुफ्ती साहब की पहले कितनी बीवियां हैं, अमरीकी हुकाम को इससे कोई सरोकार नहीं था। मजीद बरां, अगर मुफ्ती साहब का अमेरिका में एक से ज़्यादा बीवियां रखने का इरादा होता तो अमेरिका के इमिग्रेशन हुकाम के सामने ईथल से अपनी शादी का जिक्र करना तअद्दुद ज़वाज से मुतारफ़ करवाने का बेहतरीन मौका था, जबकि इस शादी से एक बच्चे की विलादत भी मुतवक्का थी। नाले उन्होंने कहते उन्होंने पता नहीं सी। पता नहीं सी हाय अच्छा जरा वापस ब्रेक रखी, ਹੁਣ ब्रेक रखना। हाँ, इतने गल शुरू की थी। अब मामला कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, हाँ अमरीका च उन्हें बयान दिता है कि मंडी एक ही बीवी दुई दा सबूत जे कोई नहीं देखी देना सना, दुई दा सबूत होना तो कोई पेश करदा ना, दुई वापस दा कोई इंग्लिश कार्ड होंदा तो कोई पेश करदा। उस तो बाद अगे तुसां पढ़िया जी के नहीं नहीं मवान भाई, इत्थे क्या जा रहा है कि इस्लामी तरीक पर निकाह हुआ होगा। कोई तहरीर साबित कर दी है कि एथल बेसिड दे नाल निकाह जड़ा इस्लामी तरीकेकार दे मुताबिक कीता गया। नहीं फिर दूसरी निकाह ही गल कोई नहीं साहब, इस्लामी तो दूर दी गल है। डॉक्टर साहब, फिर दूसरी गल कीती जा रही है कि अलहदगी हो चुकी थी शायद, कि मतलब उन्हां दोनों के दरमियान अगर अलहदगी हो चुकी सी तो देखो अलहदगी का मतलब है कि डाइवोर्स, ते अगर ओदी बीवी प्रेगनेंट है तो फिर डाइवोर्स किस तरह होगी, इफेक्टिव डाइवोर्स किस तरह होगी। हो ही नहीं सकती। अगे क्या जा रहा है कि नाले तो कई जाने पता ही नहीं आया उन्हें हमला तो डिवोर्स कितों देती है। आगे क्या जा रहा है कि आगाज हमल से दोनों ला इल्म थे कि भाई हाँ जी। चलो बंदे ने ते कार्रवाई कर छड़ी है, ते जनानी नु नहीं पता कि की हालात चल रहे ने 4 महीने तो। और ये क्या जा आगे ये क्या जा रहा है, खुला या तलाक लिया गया है, खुला या तलाक लिया गया है, यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਪਈ। कोई ਇਹ कंफर्म ਜਿਹੜੇ नहीं। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰੈਡਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੇ। मैं ना सवालों दी लैना लगियां पई हैं। अगे हाले पढ़ो जरा अगर ज्यादा सवाल कर अगा ता टुरो ना सवाल ता ये तालुक मसले एक किताब एक जी एक किताब जिक्र भी ਵਿੱਚ है या किसी और किताब ਦਾ रेफरेंस भाई, है? नहीं ये किताब दा नहीं अखबार दा जनवरी 2024 ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦਾ अल फजल इंटरनेशनल है। अच्छा ऐसे जी, साल जनवरी ਦਾ शुमारा। जी दौरा गड्डी अगे। हाँ बिस्मिल्लाह जी टुरो। अच्छा जी, वापस इंग्लिस्तान का रुख करें। कौन गड्डी पीछे मुड़न लगी जी इंग्लिस्तान आलू। हाँ। तो एक और करीना बताता है, लो जी करीना नंबर 2। वापस इंग्लिस्तान का रुख करें तो एक और करीना बताता है कि मुफ्ती साहब की एथल के साथ शादी तलाक पर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि फ्रेडरिक की विलादत पर इंग्लिस्तान के सरकारी कागजात में नौमलूद की पैदाइश और नाम का इंदराज करवाते वक़्त सरनेम यानी कुनियत, ख़ानदानी नाम, वल्दियत के खाना में 62 लिखवाया गया।
ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਹੀਂ 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 ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਈ ਆ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਬਰਥ ਡੈਥ ਮੈਰਿਜਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈ ਉਹ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਭਾਈ, ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਵਾਇਫ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕਵਾਇਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਵੀ ਲਵੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵੀਕ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਲਦ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਮੌਲਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕਸਬੀ ਹੈ ਉਤੋਂ ਤਸਬੀਹ ਹੈ। ਆਹੋ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਤੀ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। टांगा आगे टोरिए जी टांगे वाला खैर मांगदा। अच्छा जी अगर ये शादी ना लिखवान तो अगर ये शादी कायम थी। अच्छा कमाल दी गल ये वे कि अगर मगर चूंके चनाचे मझ पिछे गोया इस तो अगे गल नहीं टुरदी पई। अगर वो मगरों तवीलां च जारी ये गल सारी। अगर ये शादी कायम थी तो एथल ने क्यों मुफ्ती साहब का नाम अपने बच्चे के वालिद के तौर पर नहीं लिखवाया? क्योंकि शादी होनी ही नहीं। आए आप ही सवाल ते आप ही जवाब। शादी होंदी ते लिखवांदी आप ही सवाल ते आप ही जवाब। वाह जी वाह। और अगर मुफ्ती साहब ने एथल को तलाक भी दे दी हुई थी तो बच्चा के बाप का नाम मख्फी रखने की कोई जाहिरी वजह नजर नहीं आती। आप प्याज जवाब ग्लोबल साहब ए जवाब प्याज कौन दसो। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੜੋਹਾ ਕੋ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ BF GF ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ ਦਿਓ ਟਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। अच्छा जी अब तक के BF ਕਿਹੜਾ BF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ GF ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ। ਇਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ GF ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੋ ਜੀ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਫਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ अपना? अच्छा हाँ ज़ाहरी वजह मालूम नहीं होती। अब तक मालूम हक़ाइक़ ओए गाल ते सुनो। अब तक मालूम हक़ाइक़ के मुताबिक हाय मैं सदके जावा तेरे एडिटर तो ये हक़ाइक़ ने चूके चनाचे अगर ते करीने ये हक़ाइक़ ने। अब तक मालूम हक़ाइक़ के मुताबिक एथल ने फ्रेडरिक को अच्छा जी की लफ्ज़ होता है बर्नार्डोज नामी अदारा में दाखिल करवा दिया था जहां बेआसरा और लावारस बच्चों की देखभाल का इंतजाम था। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲੰਗੀ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਲ ਹੀ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਓਏ ਫਰੈਡਰਿਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਅਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਨ ਨਾਈਟ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੀਸਰੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ
ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਰਮ ਮੌਲਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ जरा। अच्छा जी, बेवारस बच्चों की देखभाल के इंतजाम से छोड़ दिया। फ्रेडरिक के बच्चों के पास मौजूद दस्तावेजात से भी यही पता चलता है और इप्सविच स्टार ने भी फ्रेडरिक की औलाद की मुहैया करदा मालूमात दस्तावेजात। अच्छा, अखबार दे विच ना उन्होंने लाया है अपना बैप्टिज्म सर्टिफिकेट उहदा लाया जी फ्रेडरिक दा, ठीक है। तो पैदाइश सर्टिफिकेट फ्रेडरिक का नाम पहले कॉलम में 62 के तहत 6 नंबर पर मालूमात और दस्तावेजात की बुनियाद पर यही शाया किया है। फ्रेडरिक की पैदाइश के वक्त से ही एथल ने मुफ्ती साहब का नाम इख्फा में रखकर बच्चा को उसके हकीकी वालिद की शनाख्त से महरूम किया। नौ मौलूद को बपतिस्मा दिलवाया। ए वो जड़ा धौणों फड़ के पानी च नहीं पादरी डबोंदे गुनाह धोण लई। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲਿਦ ਕੌਣ ਹੈ? नहीं नहीं, मां ने इकरार नहीं किया, उन्हें क्या ना खुफिया रखा है। खुफिया रखा है ना नहीं, हकीकी मां वालिद ने दा खुफिया रखा है। ਜਿਹਦਾ ਤੁਖਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। हाँ जाहिर है मां ने मुफ्ती साहब का नाम छुपाया। ਹਾਂ हाँ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। हाँ ਤੇ ਉਹ 9 ਮਲੂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਡਬੋ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ। अच्छा जी, जबकि हकीकत ये है कि एथल ने इस्लाम कबूल कर वो वड़ गया भाई एक ही हर लाइन च बदल दी तुहार गल आएगी थे गल अच्छा है जी। कि पढ़ी जा तारीख याद रखनी है। हाँ जी, नौ मौलूद को बपतिस्मा दिला दिया, जबकि हकीकत यह है कि एथल ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसकी तस्दीक हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ने 10 जून 1919 के अल फजल कादियान में शाये होने वाली रिपोर्ट से होती है। ताज़ा बशारत यह है कि इस हफ्ता में 2 मुअज़्ज़ज़ लेडियां बनाम मिस बेसेट और मिसेस स्लश हजरत मुफ्ती साहब मोहम्मद सादिक साहब मिशनरी इस्लाम के हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। इनके इस्लामी नाम मजीदा और फातिमा रखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाय इसी तरह तबलीग करन गए ने काम पा। अच्छा वेला अखबार च ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪੱਪੂ ਜਿਹਾ ਪੋਪਟ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਵਾਇਆ ਨੇ ਕਿ 2 ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੇਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾ ਸਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾ ਫਰੈਡਰਿਕ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਹਾਏ मुशर्रफ अखबार ए ना इश्तिहार इदा होना चाहिए सी। आज की ताज़ा खबर, इस हफ्ते में 2 मौजूद लेडियां जिनमें से एक नाम जिनका मिसेस बेसेट मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब के हाथ पर मुशर्रफ बा फ्रेडरिक हुई। मजीद तफसीलात आगे फ्यूचर में चल के लीक होंगी। अच्छा जी, अच्छा हुण गल सुनना, एक गल ज़हन च रखी कि ये 10 जून दा अंदराज होया कि इन्हां इस्लाम कबूल कीता है। 10 जून तो बाद इन्हां दी किधरे शादी हुई है ते जनवरी च इंग्लैंड छोड़ गया मुफ्ती सादका। टाइम है टोटल 6 महीने विच इन्हां च शादी भी हुई है, उस इस्लाम कबूल भी कीता, हमला भी हुई है ते इस्लाम छोड़ भी दिता सी। नहीं मवान भाई, शादी जड़ा ना बच्चे पैदा करके भी कर लेंदे ने इन्हां मुल्कां दे विच। शादी बच्चे पैदा करके भी कर लेंदे ने। शादी दा कोई भाई रौला ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ। जी मौलवी नईम साहब बोलो। मैं दसा कि सारा प्रोसीजर 6 महीने के अंदर अंदर होया, इस तो ज्यादा टाइम नहीं है इस च। शादी भी हुई, तलाक भी हुई, ओ मरज़ैन भी मेरी जान कितने टाइम हुंदा है ना, और मुसलमान टाइम नहीं हुंदा भाई, इन्ना टाइम नहीं हुंदा। देखो मिशन दे विच ना जल्दी हुंदी है, ठीक है ना। मुशर्रफ बा फ्रेडरिक करो ते निकलण वाली करो। छापे दा डर हुंदा है। गांव में ते तबलीग करनी है ना किसी और ने जी। देखो ना ਹੁਣ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ 6 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਓ ਬੈ ਯਾ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾ ਫਰੈਡਰਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, इस्लाम कबूल हो चुका है जी। एक मिसेस एथल ने भी कर लिया और मिसेस स्लश ने भी कर लिया। मजीदा जी, मजीदा ते फातिमा हो गई दोवें। अच्छा जी अगे टुरो। हो गई ठीक। मुफ्ती कोलों क्रिश्चियन नाम रखवाया है। अच्छा जी अगे टुरो। इसी तरह जमात के रसाला रिव्यू ऑफ रिलीजन्स अंग्रेजी ने अपने मई जून जुलाई, ठीक है जी,
मई जून जुलाई 1919 के शुमारे में यूं खबर दी, मई के महीने में 5 अंग्रेज खवातीनों हजरात ने इस्लाम कबूल किया। नाम ये है, मिस ई मॉड बेसेट एपेलियोई, मिसिज एलिस साल्स, मिसिज गोरे शायद लिखे है, मिसिज बेसोथ एंड मिसिज स्कॉट। ठीक है जी, ए 5 माइयां और इन्हें बिल तरतीब मजीदा, अच्छा मजीदा ना रखा जी उन्होंने, ए मिसिज बेसेट दा, आलिया, अमीना, मरियम और इब्राहिम के इस्लामी नाम दिए गए हैं। ये होया जी मई के महीने में, ठीक है। ते पिछे की लिखिया सी 10 जून। ओके जी, इन्हें बिल तरतीब ए वैसे मौलवी तजाद नहीं आ गया, उत्थे लिखे पिछे लिखे 10 जून ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਇਧਰ ਮਈ ਚ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ 1919 ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ 10 ਜੂਨ 1919। ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ- 1920 ਹੈ। नहीं सर, इतने लिखा है आपने मई जून जुलाई 1919 के शुमारे में यूं खबर दी कि मई के महीने में 5 खवातीन ने इस्लाम कबूल किया है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਮਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ 1919 ਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਤੇ 20 ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। नहीं नहीं, मुंडे वाली तो मैं हले पहुंचे ही नहीं, मैं वो इस्लाम ही एक महीना आगे पीछे हो गया ना। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा इस्लाम क्यों कह रहे हैं यार, मरज़ियत कबूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करिए। अच्छा जी अगे टरो। अल-फज़ल मोरखा 10 जून 1919 के शुमारा में शाया होने वाली मज़कूरा बाला रिपोर्ट 7 मई 1919 की तहरीर करदा है। यूं हम बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इथल ने मई के वाइल में किसी वक्त इस्लाम कबूल किया था और शादी 1919 के मौसम गर्मा में हुई होगी। माहे सितंबर के आसपास सब कहानी चल रही है कि इंज होया होना ते उंज होया होना। ये वो ना वो जिवें वो नहीं हुंदा वो बस जो होना सी वो उधर हो गया, तो एक सड़न वाला पुराना आशिक नहीं हुंदा, पिछों बैठ के अंदाजे ला रहा हुंदा, अच्छा हुण इंज होया होना, फिर इंज होया होना ते फिर उंज होया होना। वालेकुम सलाम अनबायस्ड, वेलकम मेरे भाई। अच्छा, मालूम होता है कि ये शादी का ये बंधन इब्तदा ही में टूट गया था, ये भी मालूम होता है, लेकिन ये सब क्या सराई है। हाँ हुण कीती ईमानदारी दी गल, लेकिन ये सब हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये सब क्या सराई है, क्योंकि मुयस्सर मवाद की किल्लत कुछ भी यकीन से कहने में माने है। हाँ जी, लेकिन अच्छा फिर अगो फिर नवी करतूत शुरू होंदी आहो नहीं आहो आहो नहीं आहो, लेकिन हमारे पास ऐसे मजबूत शवाहिद हैं जो हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि इथल ने तर्क इस्लाम कर दिया था, जिसके नतीजे में ये शादी भी टूट गई। अच्छा तरके इस्लाम कर दिता ते मजबूत शवाहिद ने, ते इस्लाम जेड़ा कबूल कीता ओदा कोई शवाहिद भी नहीं। ਉਹਦੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਘਟਾ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਲਾ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ठीक है हाँ जी, ये एथल ही थी जिसने रखे पॉइंट। मौलवी तू बहुत एडवांस है, लेकिन सस्पेंस ना तोड़ी हुण, तेरी मेहरबानी। मैं सिर्फ तकरीर इस तहरीर में ऐसा कोई नहीं पढ़ा। ये एथल ही थी जिसने ना सिर्फ इस्लाम छोड़ा, यानी इस्लाम इन ब्रैकेट मरज़ियत, ना सिर्फ इस्लाम छोड़ा बल्कि अपने शोहर से भी ऐसी रूह गर्दां हो गई कि नौ मौलूद बेटे को उसके बाप की शनाख्त और नाम से भी महरूम कर दिया। बतौर सबूत फ्रेडरिक के बपतिस्मा का सर्टिफिकेट ऊपर चिस्पा है, जिस पर बपतिस्मा लेने की तारीख 24 अगस्त 1920 दर्ज है। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਫਤਾ ਸਾਦਿਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ, ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਣ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਯਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਵਟਐਵਰ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ, ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਐਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਗੋ-ਦੋ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਠੋਕਦਾ ਹੈ, ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, 2-4 ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਿਕਲੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ
अच्छा जी, अगर एथल इस्लाम पर कायम रहती, फिर अगर मगर चवाड़ की गल, अगर कायम रहती तो नौ मौलूद को बपतिस्मा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नीज एथल ने बेटे का नाम फ्रेडरिक रखा, जो कि एक ईसाई नाम है, ना कि मुसलमान। ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ही थे जिन्होंने बाद में भी अपने बेटे फ्रेडरिक से राब्ता कायम रखने की कोशिश की और उसे प्यार से फरीद कहा करते थे। उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं, आहा, खत्ता च नहीं छड़िया तो ना उथे दिता नहीं। ऐसे लगता है कि बच्चे की माँ और फिर बाद के हालात जब उसे केयर होम में मुंतकिल कर दिया गया, इसे बाप से राब्ता करने में माने रहे। लो जी। लो जी ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਰੂਬਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਹਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਆਸ ਹਰਾਈਆਂ ਤੇ, ਕਿਆਸ ਹਰਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆਸ ਹਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਨਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਆਸ ਹਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼। ਅਗਲਾ ਕਿਆਸ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਆਸ ਸੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸ ਹਰਾਈ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਉਹ ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ 10-20 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਕੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾइन सारे मौलवी बैक हैं। अच्छा जी, गो हमारे पास मुफ्ती सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह और इथल अस्तगफिरुल्लाह मुफ्ती सादिक साहब और इथल बेसेट की शादी का कोई कानूनी तौर पर तेरा मलंगी ये गल है। गो हमारे पास दोबारा जी दोबारा गो हमारे पास मुफ्ती सादिक साहब और एथल बीबी की शादी का कोई कानूनी तौर पर साबित करने के लिए सरकारी या दफ्तरी रिकॉर्ड या दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं, लाकिन आ गई जी, लाकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि इनके मबैन इस्लामी तरीक पर ही निकाह और शादी हुई थी। किमें किमें भाई तू देख रहा किथों ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕਰਛਾ ਬਣਾਇਆ? सबूत देसी ना, सबूत तक सबूत तक है, तू हंसे तो ज्यादा सबूत के देते। अच्छा जी, सबूत तक ने हैं जी अगे जनाब, दस्तावेज तो नहीं थे लेकिन यकीनन कह सकते। अलावा दीगर शवाहिद के हजरत मुफ्ती सादिक साहब की तरफ से फ्रेडरिक को लिखे गए खतूत हैं, जिनमें फ्रेडरिक को नसीहत है कि वो साउथ फील्ड्स लंदन में वाक़या फजल मस्जिद जाया करे और वहाँ मुतय्यन अहमदी मुबल्लग से रब्ता रखे। ये खतूत बताते हैं कि फ्रेडरिक मस्जिद फजल में कायम मिशन हाउस से रब्ते में रहा और फिर जब फ्रेडरिक या फरीद का मस्जिद फजल से रब्ता टूटा तो जमात अहमदिया से भी ताल्लुक मुनक़ता हो गया। नहीं लेकिन मैंने तो लगे कुछ सबूत देने लगा वो शादी का एक उनकी यादों के जो आखिरी थे खत लिखे थे जो उसने प्यार में आक फ्रेडरिक कहो भाई मरदइया चाहिए क्या करना सवेरे सवेरे उठ के आक फ्रेडरिक या फ्रेडरिक। अच्छा जी, की कह रहे हो? नहीं भाई आगे चलो, छड़ो गला नूं हुण गल आखरी ते चली गई है। अच्छा जी, अगर मुफ्ती साहब ने एथल से कबूल इस्लाम के बाद निकाह ना किया होता, ना फिर अगर ना किया होता और ये बच्चा बेनिकाह की पैदाइश होता है, मुंह निकल गई ये गल, ये बेनिकाह की पैदाइश होता गल है ना दोबारा जी दोबारा। अगर हजरत मुफ्ती साहब ने एथल से कबूल इस्लाम के बाद निकाह ना किया होता और ये बच्चा बेनिकाह की पैदाइश होता तो मुफ्ती साहब कभी अपने इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश ना करते। वाह सदके हो तेरी लॉजिक दे। एक भाई क्या दिल यार, खून अपना ही हुंदा, भावें गंदा होवे भावें माड़ा होवे, सही जगह ते निकले होवे गलत निकले होवे, खून ते खून है। नहीं है कि मेले जोश भी मुंडे नाल गल कर लवां ਇਹ ਕਿ ਮੇਲੇ ਚ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਫਤਾ। यार गल करन दी देखो अपना जिया भाई,
ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਆਖਰ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ? ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਟੁੰਨ ਕਵਾਨ ਚਾੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਣਾ ਸੀ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਕੋ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੀਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਣਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਫਰਮਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, मैं दसांगा किवें होता है मामला सारा। अच्छा जी, अपने इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश ना करते। दूसरी अहम बात यह है कि अगर निकाह के बाद पैदा होने वाला मामला ना है, अगर निकाह के बाद पैदा होने वाला मामला ना होता तो मुफ्ती साहब कभी भी फ्रेडरिक को मस्जिद फजल जाने और वहां मुतय्यन मुबल्लग से मेल मुलाकात रखने की हरगिज ताकीद ना फरमाते। क्यों? ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦਲੀਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ ਜੀ? ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਦਲੀਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਖੇ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੁੜ ਉਸ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। यानी मस्जिद और अहमदी हबाब जहां मुफ्ती मोहम्मद सादक साहब को बतौर इब्तदाई मुबल्लग इंग्लिस्तान व अमरीका नहायत इज्जत और तोकीर की नज़रों से देखा जाता था। अच्छा तां नहीं सी भेजना कि इज्जत ना खराब हो जाए। वाह जी वाह, फिर तो उन्होंने बड़ी इज्जत की होनी है ना कि मुफ्ती साहब दा, इंज कहंदे होने ने, ए जी हजरत साहब दा मुंडा जी जिहड़ा माशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तबलीग के नतीजे च पैदा होया ते 5 महीनों के अंदर इस्लाम कबूल ते बुढ़ी छड़ गई। इस गल तो कोई बेइज्जती नहीं हुई होनी, ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਸੀਤੇ को वाड़ा। हजरत मुफ्ती सादिक साहब और उनके बेटे फरीदुद्दीन फ्रेडरिक साहब की कहानी दर्दनाक है। आए मगर ये जानकर और दुख होता है, ए फरीदुद्दीन में आप लाया जो बेच नहीं लिखे। अगर उनके बेटे फ्रेडरिक की कहानी दर्दनाक है, मगर ये जानकर और दुख होता है कि जब से इप्सविच स्टार में इन पर मजमून शाया हुआ है, कुछ सोशल मीडिया शारफीन इस बच्चे के और इसकी माँ के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, वरना ये लेपा गल ना पोथी खोलनी की नहीं असल थी। वजह है। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹ ਨਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਖੋਲਣਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। आए आए हाय मौलवी, एक कमेंट मैं तेरे फुल ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मारा इस गल ते तेरे मैं एला ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬੱਲਗ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬੱਲਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਬੱਲਗ ਨਹੀਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬੱਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਗਾਰੇ। ਸਾਦਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹਾਂਜੀ। ਮੁਬੱਲਗ ਪਹਿਲਾ ਮੁਬੱਲਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ 4 ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਬੀਬੀ 4 ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕਾ ਬੱਚੇ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡੋਬੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਐਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਖਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ਈ ਦਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਦਾ ਤੁਖਮ ਮਰਜ਼ਈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ। और चलो जी, ਫਰੂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ? नहीं सर हाँ पूरी ते आ रही है समझ, और मैनू की उत्तों लंघदी पई। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉਸ ਅਸਲ ਚ नहीं ये जो अमेरिका से- एक चीज और एक मिनट, और इनकी कोई समझ नहीं आ रही है कि बड़े दिन बाद देखा। ਸਬਰ ਕਰ यार मेरा बड़ा यार मसला ते ला लो, फिर तुसा ही करना, मैं बिजी हो जाना 5 दिन बाद। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮਰਜ਼ਈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਿਕਨ ਰਾਈਸ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਲਵਾਣੀ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ। ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਰਿਟੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ।
ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਬਲਗ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੈਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਢੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੈਕ ਟੂ ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਬਲੀਗੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਐਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਓ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੋ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਟਾਂਗਾ ਟੋਰਨ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਦੱਸੇਗਾ ਮੌਲਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੁਣ ਪੜਨ ਤੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮਾਰ ਜੇ ਪੜ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪੜਿਆ। ਜਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਛਪੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਥੋੜਾ ਨਖੇੜ ਸਟਾਂ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਲੈ ਜਵਾਬ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। वैसे मने पीरो मुर्शद आ गए ने एक गुनाह वो भी नौजवानी का। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੜੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। यार ये वेखो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਏਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ आपको फाहम नहीं है, ये इल्ज़ाम शुरू से लगते रहे हैं, फाहम नहीं है इल्ज़ाम। इको ही रट होंदी है ना दी कि भाई शुरू से ये तो इल्ज़ाम लगते और मरो जे लगते रहे ने कदी जवाब भी दे दियो ना। ये ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਐਡਾ ਬਦਨਾਮ ਘਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਘਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਵਾਹ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं उत्थे भी इकरार मौजूद ही है। बशीरुद्दीन महमूद का इकरार मौजूद पे आना मने ते सच्चा इल्जाम लाने लगे खुदा ने इल्जाम तो नहीं बच सकता। वाह नहीं गल है ना देखो अपना नहीं भाई कि ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਮਰੋ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨਕਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈ ਬਿਨਕਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋੜੇ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ 150 ਸਾਲ से लग रहे हैं ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹਯਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ। ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਤੰਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਲਗਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕभी कभी जना कर लिया करते थे बशीरे दी अपनी वारदात है उस इल्जामत होना पे ये किसी बंदे से खात नहीं लिखा साहब लिखवा कर फजल शाया कराया सी ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਧੋਣ ਲਈ ਪਿਓ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। हाँ ये वो खाते और जो लाहौरियां से होता है ना तो उस तो बाद खाते शाया आयल फजल विच मसीह वाले वाकये तो बाद गुमनाम खात शाया करा देता सी ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। इन्हें और किसा बख्शिया है? ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। आमर भाई नाल नहीं कोई गल होई तुहाडी? ਮੇਰੀ हाँ ਕਿਸ ਮੁਤਲਕ? और प्रोग्राम दे मुतल्लक सी उन्हें क्या करना है तो मैं वो फाइल ते तैयार ਆਹ करके ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ भेजी। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ हाँ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰੂਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਫਾਈਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਬ ਬਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਚਲੋ। ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਕਫ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰਤ ਅਲ ਮਾਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ। ਆਮਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ? ਮੜਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚਲੋ। ਟੱਠੇ ਖੂਹੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਮੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਕਰੇ। ਬੂਆ ਪੜਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ਬਾਨ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਬੂਆ ਫੋਰਮ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਸ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੌਲਵੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁਣੇ? ਪੜੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਸੌਂ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਬਈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵਜਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਦੋਂ 4 ਹੋਏ। ਵਜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਜਣੇ ਸੀ ਗਾਲਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 7 ਜਾਂ 8 ਵਜਣੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ 7 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ 7 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 8 ਹਫ਼ਤਾਂ ਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ 7 ਵਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਾ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ 7 ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣੀ? ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਡਿਬੇਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਵੇਰ 'ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਨੀ 7 ਵਜੇ ਹੋਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸਵੇਰ 7 ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੀਆਂ ਫੇਵਰ 49 ਦੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਰ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਸਰ ਕੇ ਨਾਸਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਸਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਾਸਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਲ ਨਾਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਨਹੀਂ ਅਲ ਨਾਸਰ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ? YouTube ਤੇ ਵੇ TikTok ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਯਾਰ ਜੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੀਆਂ ਫੇਵਰ 49 ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪ ਚੱਕ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਕੋਈ
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਮੁਕਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲਾ ਰੋਲਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ 49 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲਸੀ ਵੇਖ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਤ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਹੋ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਸਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜ ਆਇਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 49 ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਦਾ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਲ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵਾਲ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਸੂਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਫੇਵਰੇਟ 49 ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਾਂਦਾ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਲੌਕ ਲਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਫੇਰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਸ਼ਿਆਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਨਸਫੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਣੀ ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣ ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਾਣ ਕਿ ਬਾਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੀਦਾ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਮੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਾਣ ਲੱਗ ਕਮੈਂਟਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਜ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਾ ਦਿਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਵਾਜ਼ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੜ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਬਹਰਲ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਮੀਆਂ ਖੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਕ ਮਾਰ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖ ਦੇਗਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ आप एक कमेंट्स करें दूसरा ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖੋ ਬਈ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਕਮੈਂਟ ਖੋਲਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ग्लोबल भाई एक कमेंट्स करो दूसरा लिखने जाओ तो ब्लॉक हो चुके होते हैं हम ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਬੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਇੱਕ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਇੱਕ ਫੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮਚਾਣੀ ਸੀ ਮਚਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ मच्छी मंडी में इससे अच्छी होती है मच्छी मंडी में भी ऐसा नहीं होता है थोड़े दिन तक हर चीज का वेट एंड सी फारूक भाई मच्छी मंडी में भी ऐसा नहीं होता जैसा तलत की ब्रॉड पे हो रहा था
ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਜ